ওয়াকফ বিল বাতিল করতে হবে, ওয়াকফ বিল বাতিল করতে হবে। 26,000 শিক্ষকের চাকরি গেল কেন? মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও। এই চোর মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে সব মানুষ এক হও। চোর তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। এই ঘুষখোর মমতা ব্যানার্জি সরকারের বিরুদ্ধে সব মানুষ এক হও। এই ঘুষখোর মমতা ব্যানার্জি সরকারের বিরুদ্ধে সব মানুষ এক হও। এই চাকরি বাতিলের সব দোষীকে শাস্তি দিতে হবে। এই চাকরি বাতিলের দায়ে সব দোষীকে শাস্তি দিতে হবে। ইনকলাব জিন্দাবাদ, সিপিআইএম জিন্দাবাদ। অবিলম্বে ওয়াকফ বিল বাতিল করো, অবিলম্বে ওয়াকফ বিল বাতিল করো, অবিলম্বে ওয়াকফ বিল বাতিল করো, অবিলম্বে ওয়াকফ বিল বাতিল করো। এই ওয়াকফ বিল মানছি না, মানবো না। এই ওয়াকফ বিল মানছি না, মানবো না। पीआईएम करे स्टार, लाल झंडा करे पुकार, मजदूर का झंडा करे पुकार। করতে হবে করতে হবে। এই লড়াইতে पीआईएम লড়ছে, লড়ছে, লড়বে। ইনকলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। চলছে, চলবে। ওয়াকফ বিল বাতিল করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। ওয়াকফ বিল বাতিল। नमस्कार, मैं कामरान झा। सर, मैं अभी मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल कलकत्ता शहर के 78 नंबर वार्ड के सीपीआईएम के पार्टी ऑफिस में। ये हमारा वोट एरिया कलकत्ता 4 का बहुत पुराना पार्टी ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जिनका तस्वीर है उनको देखने से समझ में आता है कि इन्होंने भी अपनी लड़ाई जस्ट इसी ऑफिस से और इसी जगह से की थी। तो ये पार्टी के कार्यकर्ता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज यहाँ पर में एक प्रोटेस्ट रैली किया था। खास करके जो टीचर की लिए जो नियुक्ति थी या सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 25,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरी को बातिल कर दिया, उसके विरोध में साथ साथ वक़्फ़ का जो झटका लगा है। मतलब देखे जाए तो पश्चिम बंगाल को, दूसरे स्टेट को तो एक ही झटका लगा है, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल के रहने वालों को दुगना झटका लगा है। बहुत ज़ोर से, जोर का झटका धीरे से लगे, बस उसी तरह का हालात है। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं। इनके लीडरान यहाँ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग इस मसले में क्या करें। मैं कामरान झा, AKP न्यूज़ दिल्ली के लिए धन्यवाद। नमस्कार, AKP न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज काफ़ी लंबा आप लोगों का एक रैली हुआ, जुलूस हुआ, लेकिन इस जुलूस में जो देखा गया कि 2 मकसद था यहाँ के लोगों को बताने और जताने का। सबसे पहला वक़्फ़ बिल था, दूसरा जो है पश्चिम बंगाल को एक बहुत ज़ोरदार झटका लगा है। ये नियुक्ति 2016 में हुआ था। हाई कोर्ट ने पहले तो इन सबको बात दे दिया था, ये अपील सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को बहाल में रखा और 25,000 को बातिल कर दिया गया। वो आज बेरोजगार हो गए। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो संख्या थी फिर से वो बढ़ गई है। सबसे पहले कि ये जो वामपंथियों की तरफ से एक मुद्दा को फिर से जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है कि वक़्फ़ बिल तो पार्लियामेंट में पास हो गया, अब इस तरह से रास्ता में झंडा और डंडा लेके घूमने से होगा क्या? थोड़ा जोर से। अवाम को तो बताना पड़ेगा। अवाम को तो पहले से पता है सारा सब। नहीं, सब अवाम को पता नहीं है। 200% पता है। अवाम को और बताना पड़ेगा कि अभी जो अवाम के खिलाफ जो काम हुआ है। आपको लगता है कि आपके इंतजार में अवाम बैठी हुई है? नहीं, अवाम को बताना पड़ेगा कि ये जो मरकजी सरकार कर रहा है। तो वो अवाम देख तो रही है सर, अवाम तो सारा चीज़ देख ही रही, वो तो अवाम देख ही रही। और बेदार करना पड़ेगा, और बेदार करना पड़ेगा। आपको लगता है कि अवाम आपका इंतजार कर रही है, आप बताएंगे तो उनके पास खबर जाएगा? आपको बेदार करना पड़ेगा। अच्छा, क्या बेदार करेंगे सर? कि मरकजी सरकार जो बिल पार्लियामेंट में पेश करके पास करवाई है, ये तो करवा चुकी है, वो गलत है। गलत कैसे? वो तो मेजोरिटी में पास करवा रही। तो मेजोरिटी में तो गलत पास किया है, वो जो पास किया है, लेकिन वो हित में नहीं है गवर्नमेंट के। जिसका है वही ठीक करेगा। हमारा सामान है, हमारा ज़मीन है, हम लोग ठीक करेंगे, दूसरा क्यों ठीक करेगा? हुकूमत क्यों करेगा इसमें मुदाखला? नहीं, वो आपको बताना पड़ेगा। वक़्फ़ का जो वक़्फ़ का बिल में जो संशोधन हुआ है उसमें हमने देखा था, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है, अमित शाह जी ने अपने भाषण में ये कहा कि इस बिल को लाने का मकसद ये है कि अब तक जो वक़्फ़ में
चोरी चमारी डकैती हो रहा था, इसका जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे उसको पकड़ धकड़ मजबूत किया जाएगा, ताकि इस वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी से सही तौर पर जो इसका फ़ायदा जिसको मिलना चाहिए, ख़ास करके मुसलमानों को, उनको ये फ़ायदा पहुँचे। तो एक तरह से बुराई क्या है, तो अच्छी बात है। बीजेपी मुसलमान का हमदर्द कब से हो गया, यही तो समझना पड़ेगा। अमित शाह जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। हिंदुस्तान का करोड़ों रुपया लेकर के बैंक का घोटाला करके सब भाग गया, उसको बोला था पकड़ेंगे और सबको हर आदमी के अकाउंट में 15,000 रुपया देंगे, लेकिन कहाँ दिया? 15 लाख रुपया देंगे, तो वो कहाँ दिए? इसलिए अमित शाह जो बोल रहे हैं एकदम टोटली गलत बोल रहे हैं। हाँ, मतलब अभी जो लूट-पुट चल रहा था उसको जो रोकने के लिए क्या गया वो ठीक नहीं, गलत है। अभी साहब को बोले कि पार्लियामेंट में कानून पास हो गया, उसको मानना ही होगा, तो क्या कीजिए? तो गवर्नमेंट पास कर लिया है, लेकिन हम लोग तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, वही हम लोग कर रहे हैं, वही कर। अच्छा, दूसरा जो 25,000 बच्चों का नौकरी बेरोजगार हो गए, उसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके खिलाफ ये स्टेट गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी है। कैसे? इसके लोग पैसा लिए हैं, करोड़ों करोड़ रुपया लिए हैं, सब पेपर में आ रहा है, सभी लोग जानते हैं। जहाँ तो हाई कोर्ट बोल दिया था इसमें कितना आदमी पैसा दिया है कितना नहीं दिया है, अब उसके पास है हिसाब, आप दीजिए, जो पैसा लिया उसको हटाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं बता रही है। इसलिए हाई कोर्ट भी इसको कैंसिल किया, सुप्रीम कोर्ट भी इसको कहा कि नहीं सही है हाई कोर्ट का फैसला। ये तो स्टेट गवर्नमेंट ममता बनर्जी का, अभी भी इसी घपले में ना इसके लोग अभी तक जेल में वो चल रहा है। हाँ, तो ये पढ़े लिखे टीचर से, पढ़े लिखे लड़के से ममता बनर्जी खिलवाड़ की है उसकी ज़िंदगी के साथ। पढ़े लिखे टीचर के साथ? हाँ? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद एग्ज़ाम में पास हुए भी नहीं, वो उनको भी नौकरी दिया गया। हाँ, वो तो आ ही रहा, पेपर में ही आ रहा, वो MR सीट नहीं है जिसमें दिया। 9 नंबर लाया, उसको 90 नंबर किया गया, 9 को 90 कर दिया। सब पेपर में आ रहा है, सब लोग जान रहे हैं, मीडिया के थ्रू जानकारी मिली। इसके लिए पूरी जिम्मेदार है ममता बनर्जी। आप ममता बनर्जी से क्या डिमांड करते हैं? हम चाहते हैं कि इस मामले में वो इस्तीफा दे। इस्तीफा, इस मामले में वो इस्तीफा जल्द से जल्द हो, जल्द से जल्द। ठीक, बेकार पढ़े लिखे लोगों से के साथ जो धोखा की है, ठीक, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। 25,000 ছেলেকে যাদের চাকরি বাদ গেছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দিদি ডেকেছে 7 তারিখে, বলেছে সবাই আসো, সবার সাথে দেখা করব, কিন্তু কাল সুপ্রিম কোর্ট বলে রেখেছে কি 3 মাসে যাদের চাকরি গেছে আবার রিশিডিউল করে রিপ্রসেস করে ওদেরকে আবার চাকরি দিতে হবে। তাহলে এই কি সম্ভব? আপনার কি মনে হয়? সম্ভব, মমতা যদি ইচ্ছে করে দিতে পারে, কিন্তু দেবে না, পিঠের চামড়া তুলে দেবে। যাদের থেকে টাকা নিয়েছে না তারা তাদের ছেড়ে দেবে না, পিঠের চামড়া তুলে দেবে। কাজে সম্ভব হলেও ও কিছু করবে না, কারণ টাকা সব তো চলে গেছে কালীঘাটে, নির্বাচনে কাজ করে কোটি কোটি টাকা এত খরচা করে সব ইলেকশনে, টাকা কোত্থেকে আসে? এসব টাকা দিয়েছে চুরির টাকা। এখন এইসব যদি করতে চায়, ভাগ করতে চায়, যে যাদের যোগ্য অযোগ্য ভাগ করতে যায়, অযোগ্যরা ছেড়ে দেবে নাকি? টাকা দিয়েছে, পিঠের চামড়া তুলে দেবে নেতাদের সব, ওই চাকরি না পেলে। আচ্ছা গৌতমদা, আমি যা শুনতে পেয়েছি বা আমার কাছে ক্যালকুলেশন 25,000 নাই, এটা আরও বেশি, প্রায় 60-70 হাজার প্রচুর চাকরি হবে এখন। এটা আরে 22 লাখ পরীক্ষা দিয়েছে, বাপরে বাপ, 22 লাখ পরীক্ষা দিয়েছে। কাজে কে কার কী যোগ্যতা ছিল কিছুই, কোনো কিছু, সমস্ত কিছু অন্ধকারে, পুরো সিস্টেমটাকেই একদম টোটাল সিস্টেমটাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। আচ্ছা, আরেকটি জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট কি 2016-তে যারা অযোগ্য শিক্ষকরা শিক্ষক হয়ে গেছিলো, তারা টিচার হয়ে ছেলেদেরকে পড়াচ্ছিল। তাহলে এই যে 2016 থেকে 2025 প্রায় 4-5-9 বছরে এই বাচ্চারা যারা শিক্ষা পেল, এই অযোগ্য শিক্ষক থেকে শিক্ষা পেল, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল। তার জন্য কেউ চিন্তা করলো? শিক্ষার হাল খুব খারাপ, আমরা বারবার বলছি যে পশ্চিমবাংলার শিক্ষার হাল খুব খারাপ হয়েছে, স্বাস্থ্যের হাল খুব খারাপ হয়েছে, সমস্ত একটা উন্নয়ন, রাস্তায় পরিবহন নেই, পরিবহন অবস্থা উঠে গেছে, স্বাস্থ্য উঠে গেছে, শিক্ষা উঠে গেছে, ভেজাল ওষুধ, চাকরি নেই, বাকরি নেই, কলকারখানা নেই, ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে, কিচ্ছু আছে নাকি? তার সত্ত্বেও তো দিদি আবার বলছে আমরা ফুল মেজরিটি থেকে 2026 টাকা দিয়ে, এই যে টাকা দিয়ে ভোট লুট করছে, গুন্ডা পুলিশ ব্যবহার করছে, টোটাল পুলিশ ব্যবহার করছে, গুন্ডা ব্যবহার করছে, টাকা দিয়ে গুন্ডা পুষছে, গুন্ডারাজ কায়েম করেছে, গুন্ডারাজ কায়েম, মানুষের ভোট দিতে দিচ্ছে না মানুষকে।
না না, মানুষরা তো ভোট দিচ্ছে এখন, না দিলে এমনি এত বেশি গুন্ডারাজ হয় না, ভোট তো দেয় কিন্তু। না মানুষ এত বেশি না, ভোটই দিচ্ছে না মানুষকে। ভোটে দিচ্ছে, যেখানে ভোট হচ্ছে, যে কোনো সমবায় যেখানে ভোট হচ্ছে, যেখানে হচ্ছে সেখানে তো বামপন্থীরা জিতছে সব জায়গায়। সমবায় নির্বাচনে বামপন্থীরা জিতছে, ইউনিয়ন নির্বাচনে বামপন্থীরা জিতছে, আসামে তো দিচ্ছে না বামপন্থী। ছাত্র ফেডারেশন নির্বাচন যেখানে হচ্ছে সেখানে জিতছে। সে হতে পারে, কিন্তু রিয়েল ভোট যেটা লোকসভা রাজ্যসভা যেখানে দরকার। পুলিশ প্রশাসনকে তো দেখছেন তো সর্বত্রই, ব্যালট বাক্স পুকুরে ঝাঁপ মারছে, দেখছেন তো, ব্যালট বাক্স পুকুরে জলে ডুবাচ্ছে, ব্যালট বাক্স নিয়ে দৌড়চ্ছে, ব্যালট বাক্সের উপরে ব্ল্যাক টেপ মেরে দিচ্ছে, এসব হচ্ছে তো, পুলিশের সামনেই হচ্ছে তো। আপনাদের এখানেই হলো তো, 75 নম্বর ওয়ার্ডে ক্যান্ডিডেটকে পিটিয়ে দিল, সমস্ত পুলিশ এজেন্টদের মেরে বার করে দিল, পুলিশের সামনেই করলো তো, চাকরি পুলিশের সামনেই করছে তো। পুলিশ সরে যাক না, তা এখন পুলিশ যদি সরে যায়, পুলিশ ছাড়া যে চলুক না 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা, মমতা ব্যানার্জি দুদিনে পাবলিক ঠান্ডা করে দেবে। আচ্ছা, আপনি এখন কি ডিমান্ড চাইছেন সরকার থেকে? আমরা চাইছি যে যারা যোগ্য নির্বাচন, যে স্কুল সার্ভিস কমিশন, এর মুখ্যমন্ত্রী ব্যাপার না, স্কুল সার্ভিস কমিশনকে পুরো করে দাও। স্কুল সার্ভিস কমিশন যোগ্য ব্যক্তিদের খুঁজে বার করে দেবে। আবার সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপিল করতে হবে, এই যোগ্য প্রার্থীদের অ্যাপিল করতে হবে যে এরা যোগ্য। কিন্তু এটা মমতা ব্যানার্জি হতে দেবে না যতদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আছে। এই জন্য বলছি, মমতা ব্যানার্জি ইমিডিয়েট তুমি ছাড়ো, ব্যবস্থা করে দেবো। বিকাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য বলছেন যে মমতা ব্যানার্জি সরে যাক, 2 দিনের মধ্যে সমস্ত যোগ্য প্রার্থীদের খুঁজে বার করে আমার দিয়ে দেবো, ব্যবস্থা করে দেবো। ডেটা আছে এরকম তার? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। গতমটা কালকে রামনবমী, আর রামনবমী এইবারে দেখা গেছে কি বিজেপি তরফ থেকে পুরো পশ্চিমবাংলায় আমি যা দেখলাম, প্রায় কলেজ স্ট্রিট, বড়বাজার, এমজি রোড, এইদিকে আপনার সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে একদম শ্যামবাজার মোড় অব্দি সব জায়গায় একটা পোস্টার লাগিয়ে রেখেছি কি রাম উৎসবকে সফল করুন। এর আগে কি রাম অসফল ছিল, তাকে সফল করতে? না, আসলে ওদের কোনো কাজ নেই তো, যা কিছু কাজ করেছে মানুষের বিরুদ্ধে। তো মোদি এই 13 বছর 12 বছর যে সরকার চালালো, কি করেছে? বেচা ছাড়া, জিএসটি ফেল, নোট বাতিল ফেল, ও যা কিছু করছে, 15 লক্ষ করে চাকরি দেবে ফেল, 1.5 কোটি মানুষকে চাকরি দেবে, বছরে 2 কোটি মানুষকে চাকরি দেবে ফেল, ও যা কিছু করেছে ফেল, নতুন কিছু করেনি। মানুষের মন ঘুরিয়ে রামকে সামনে নিয়ে এসছে, আর অন্য কিছু নেই। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, রুখতে পারছে না, জিনিসপত্রের দাম হু করে বেড়ে যাচ্ছে, কোনো কিছু রুখতে পারছে না, বেকারি বেড়ে যাচ্ছে, নতুন করে নিয়োগ নেই, রেলের নিয়োগ নেই, রোজ অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। রেলের সুরক্ষা দপ্তরে 1,13,000 পোস্ট খালি, তাদের নিয়োগ নেই, কেন্দ্রীয় দপ্তরে কোনো নিয়োগ নেই। রাষ্ট্রায়ত্ত যে শিল্পগুলো আমাদের আছে, বিশেষ করে পরিবহন, ব্যাংক, বিমা, বন্দর সব বেচে দিচ্ছে আদানিদের সঙ্গে। এই যে ওয়াকফ বোর্ড তৈরি করছে, মানেটা কি? জমিগুলো সব ব্যবসায়ী যাতে তুলে দেওয়ার জন্য, ওদের কথা মতো, আদানিদের কথা মতো সরকার চলছে। মানুষের মন ভাবার জন্য এইসব রামনবমী নিয়ে এসছে। রাম কি আমাদের রামনবমী আগে হয়নি? হয়েছে তো। আর রামে কত সুন্দর, আগে তো আমি যে ট্রেনের শ্রমিক ছিলাম, কারখানায় কাজ করতাম, লোক দেখা হলেই বলতো বাবু রাম রাম, আমি বলতাম রাম রাম, কত মিষ্টি মধুর সে সম্পর্ক ছিল। আর এখন যে জয় শ্রীরাম করে ভয় লাগে, তো যেভাবে জয় শ্রীরাম বলে আমাদের ভয় লাগে। এই রাম আমাদের সেই রাম না, মানুষের মনে ভয় সৃষ্টি করে, সে রাম কখনো রাম হতে পারে না। এখন রামকে রাম মানে কি? প্রেমের জন্য রাম সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবে, রাম মানুষের মনে সাহস যোগাবে, রাম মানুষের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে, রাম সমাজ থেকে পাপ দূর করবে। আর এই রামকে দেখলে মানুষ ভয় পাচ্ছে, এই রাম শুনলে মানুষ আটকে উঠছে, মানুষ ভয় পাচ্ছে। তো এ কিসের রাম? কাজে এইসব রামনবমীভাবে সব নাটকবাজি করছে মানুষকে ভুলে দেওয়ার জন্য। মানুষ যাতে ওই হিন্দু মুসলমান করে এইসব নিয়ে বেঁধে থাকে, যাতে ওদিকে আদানিরা লুট করে চলে যেতে পারে। যারা এই যে লুট করছে, ব্যাংকের টাকা লুট করছে, বিদেশে পাঠিয়েছে, সব তো হিন্দু আছে। কার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছে? কোনো ব্যবস্থা রয়েছে? কোনো কালোবাজারি, ভেজাল ওষুধ চলছে চারদিকে, জিনিস ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে, মানুষ যাতে খেপে না যায়, এই জন্য রাম ঢুকিয়ে দিয়েছে বাজারে, আর অন্য কোনো ব্যাপার নেই। রামকে ঢুকানো হয়েছে বাজারে? রামকে ঢুকানো। আচ্ছা। আচ্ছা, কালকে কিন্তু রামনবমী, আর রামনবমী কলকাতা পুলিশ একদমই স্ট্রিক্টলি বলেছে কি কোনো বড় বড় ডিজে ফিজে নিয়ে রাস্তায় বেরোবে না। আপনি আমাদের নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে কাকে একটা মেসেজ দিতে চাইছেন, কিভাবে রামনবমী করা উচিত? দেখুন, রামনবমীর মিছিল আমাদের রাজ্যে এর আগেও হয়েছে, কখনো এরকম উত্তেজনা ছিল না।
রামের মিছিল হয়েছে মহরমের মিছিল হয়েছে, রামের মিছিল হয়েছে, কোনো সমস্যা হয় এখন কি করে করা উচিত? হঠাৎ করে এই সমস্যাগুলো তৈরি করানো হচ্ছে। ওই যে বললাম মানুষের দৃষ্টি ঘোরাবার জন্য আর কি, মানুষের দৃষ্টি ঘুরিবার না, জন্য। আপনি কি বলতে চাইছেন, কিরকম করা উচিত? রামনবমী কিরকম করবেন? রাম যার যার ধর্ম, রাম যাদের আদর দেবতা, রামের পুজো করবে, অসুবিধা কোথায় নেই তো। আমিও তো রামের ভক্ত আছি, কোনো অসুবিধা নেই তো। আপনি রামকে তো আমি সম্মান করি, কোনো অসুবিধা হয় না তো। না, কিন্তু কমিউনিস্টরা তো কোনো ধর্ম কে মানে না। বলছে কমিউনিস্ট ধর্ম? যারা ধর্ম পালন করে তাদের সাহায্য করি, রামের যারা পুজো করতে যায় তাদের সাহায্য করতে চাই। আচ্ছা। কিন্তু এ তো রামের পুজো হচ্ছে না তো, এ অধর্ম হচ্ছে রামের নামে, ধর্ম না অধর্ম হচ্ছে। হ্যাঁ, শুনুন, আগামীকাল তৃণমূলও এই রামনবমী মিছিল বার করবে। তৃণমূলে আর বিজেপি একে অপরের পরিপূরক। ওরাও রামনবমী করবে, এরাও রামনবমী করবে। ওরাও অস্ত্র বার করবে, এরাও অস্ত্র বার করবে। পুলিশ ওদের সঙ্গে থাকবে। আমাদের কাজ হচ্ছে, বামপন্থীর কাজ হচ্ছে যাতে কোথাও হাঙ্গামা না হয়, শান্তিপূর্ণভাবে না হয়। এসএফআই রাস্তায় থাকবে বলেছে, কালকে সারাদিন বামপন্থীর রাস্তায় থাকবে। কোথাও অশান্তি হলে পরে বামপন্থীরা ঢুকবে। পরিষ্কার ছাপাছাপি কথা একেবারে। কাজে এই রামনবমী এসব প্রতিযোগিতা চলছে, রামায়ণের প্রতিযোগিতা চলছে, তৃণমূলও করছে, বিজেপিও করছে, একে অপরের পরিপূরক। কাজে ওরা দুজনেই কালকে অস্ত্র ব্যবহার করছে, পুলিশের সামনেই করবে। আর আমরা বলছি যদি এসব বাধ্যম চলে রামের নামে, তাহলে সে বাধ্যম আমরা বন্ধ করে দেবো। মানে কালকে এসএফআই থাকছে, এসএফআই রাস্তায় থাকবে, বামপন্থীর রাস্তায় থাকবে, আপনারাও থাকবেন? আমরাও থাকবো রাস্তায়। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ।